फतेह के औरों की जान बचा चले, सिੱਖੀ की नींव हम सरों पे उठा चले। श्री फतेहगढ़ साहब की वो पावन धरती के उपर मौजूद हाँ जिथे अज ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ श्री फतेहगढ़ साहब की धरती ते ही केवल नहीं प्रणाम किया जा रहा, सगों जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगतां वास्तियां ने उन्हां दे वल्लों उस जगह ते उस महान अदुੱਤੀ शहादत नूं श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। शरदा के फुल भेंट किए जा रहे हैं। तो इस वेले श्री फतेहगढ़ साहब की पावन धरती का समुचा दृश्य दिखाना चाहुंदे कि किवें वड्डी तादाद दे विच जिहड़ियां संगतां ने वो शहीदी दिहाड़ियां दे मौके जिवें नतमस्तक होने वास्ते आउंदियां ने, तो इस तरीके दे नाल अज भी शहीदी दिहाड़े के मौके वड्डी तादाद दे विच तकरीबन ਲੱਖਾਂ की तादाद दे विच कई दिनों तो संगत के वलों गुरु साहब के पावन चरणों के विच हाज़री लवाई जा रही है। तो देख सकते हो तस्वीरां कि किस तरीके दे नाल जिहड़े छोटे छोटे बच्चे ने, बजुर्ग ने, मातावां ने और नौजवान वीर ने जिहड़े वो इस महान दिहाड़े के उपर छोटे साहिबजादियां की वडमुली शहादत नूं प्रणाम करने वास्ते श्री फतेहगढ़ साहब की पावन धरती के उपर नतमस्तक हुंदे होए नज़र आ रहे हैं। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल जिहड़ियां सिख संगतां ने हर साल की तरह शहीदी दिहाड़ा मनाउण वास्ते आउंदियां ने, तो उन्हां दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल आपदे जिहड़े बच्चे ने जां आउण वाले समय दे विच जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उस दे विच इस गल का प्रचार करने वास्ते कि जिहड़ी साहिबजादियां दी शहादत हुई वो किहड़े कारणों करके हुई सी, किहड़ा सिद्धांत सी और उस वक्त दे मौके दे निज़ाम दे वल्लों जिहड़ी मुगलिया हुकूमत दे वल्लों तमाम सारे जिहड़े लालच ते डरावे भी दिते गए। तो इसे नूं मुख रखदियां होइयां साहिबजादियां ने वडमुली शहादत इसे धरती के उपर प्रणाम की। खास तौर पर गुरुद्वारा ठंडा बुरज साहिब जिथे साहिबजादियां नूं तकरीबन 3 दिन ते 2 रातां जिहड़ा सी इसे ठंडे बुरज दे विच कटवाईयां गईयां उस वेले। ते खास तौर पर यह भी वड्डी सज़ा उस वक्त की मुगलिया हुकूमत के वलों दिती गई कि छोटे साहिबजादियां नूं ना तन दे उपर लैण वास्ते कुछ दिता गया, ना छकण वास्ते कुछ कई दिनों तो दिता गया। तो तमाम सारे जिहड़े तशद्दद सी जां कष्ट सी उस वेले मौके की जुल्मी हुकूमत के वलों छोटे साहिबजादियां दे उपर बिरध मां माता गुजर कौर जी के उपर किए गए। और देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वड्डी तादाद दे विच जिथे संगतां हाज़र हो रही हैं ना, तो उत्थे नौजवानों के वलों दस्तारां दा लंगर भी लगाया होया है, दस्तार सजाउण दी प्रेरणा दी जा रही है। तो खास तौर पर जिहड़े भी नौजवान इस दिन के उपर दस्तार सजाउण दा प्रण करते हैं, केस दाढ़ी रखण दा प्रण करते हैं, तो उन्हां नौजवानों नूं दस्तार की सिखलाई दे नाल नाल दस्तार भेंट भी की जाती है। एक कह सकते हैं कि इस दिहाड़े के मौके अपने आप दे विच प्राण लैण वाली गल है कि जे तुसी उन्हां वडमुलियां शहादतां नूं प्रणाम करना चाहुंदे हो, आपदे दिलां दे विच एहसास करना चाहुंदे हो, तो खास तौर पर इन्हां दिहाड़ियां दे मौके कोई ना कोई अजिहा प्रण जिहड़ा सिੱਖੀ सिद्धांतां दे अनुकूल होवे और मन दे विच वड्डा एहसास होवे। जिस तरीके दे नाल देख सकते हो कि वड्डी तादाद दे विच संगतां पुज रहीआं ने, तो उस तरीके दे नाल पोह दा महीना होण दे कारण बहुत सारी जिहड़ी ठंड भी पैंदी हुई नज़र आ रही है। कई दिनों तो लगातार दिन ते रात जिहड़ी धुंध दे विच बतीत हो रही है, पर फिर भी वड्डी तादाद दे विच श्री फतेहगढ़ साहब की धरती के उपर संगतां पुजदियां होइयां नज़र आ रही ने। तमाम सारियां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि दिन ते रात इस तरीके दे नाल बतीत हुंदी है। संगतां दीयां लंबियां लाइनां लगियां होइयां ने गुरु साहब नूं नमस्कार करन वास्ते और छोटे साहिबजादियां दी बिरध मां माता गुजर कौर जी की पावन शहादत नूं चेते किया जा रहा है, क्योंकि हर कौम के वास्ते उन्हां दे वडेरियां दा इतिहास बहुत वड्डी महानता रखदा आ। पर जदों छोटे साहिबजादियां नूं चेते किया जाता है, बिरध मां माता गुजर कौर जी नूं चेते किया जाता है, तो कौम दे विच एक नवेकली स्पिरिट देखण नूं मिलदी है। क्योंकि इन्हां दिनां दा केवल एहसास ही किया जा सकता है कि उस वेले छोटे साहिबजादियां ने किस तरीके दे नाल पौने 7 ते पौने 9 साल की उम्र दे विच जिहड़े जालम दे डरावे सी, लालच सी, उन्हां नूं जुत्ती दे नोक दे नाल ठुकराया सी और यह भी कहा सी कि जे तुसीं सानूं छड्ड दिओ ते तां भी असीं
इस ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਔਰ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨਮਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ?
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜਵਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਡਬਲ ਲੜੀ, ਸਿੰਗਲ ਲੜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫੜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-4 ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੰਡ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਟਰੱਕ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਦਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਨੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2-3 ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਂਝੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾੜੀ ਕਿਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 500-400 ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 500-700 ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਉਹ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵਕਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਮਤ ਚੋਲੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਮਹੱਤਵ ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ। ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਣਾਓ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਠੀਕ। ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਵੋਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ? ਦੇਖੋ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਭੁਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਨੇਊ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਵੱਜਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ।
ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ GK ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਆ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ BJP ਦੇ MP ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਮ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਛਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਘੋਲਣੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਵਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ।
ਐਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं पूरी साध संगत से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। हमारा एक भाई गुरजीत सिंह खालसा पिछले 14 महीने से आज 15वां महीना चल चुका है। इतनी ठंड के अंदर जो 400 फुट ऊंचे टावर पे तपस्या कर रहा है, उसके समर्थन में 1 जनवरी नए साल पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में एक यात्रा निकाली जा रही है जो दरबार साहब तक पैदल मार्च होएगा। तो सभी संगतों से अपील है कि गुरु महाराज से बड़ा अपने लिए कुछ नहीं है और उनकी जो डिमांड है भी, अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करता है उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त सजा मिले। तो हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब इस चीज़ के अंदर भाई गुरजीत खालसा का साथ दें और इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के सरकारों पे दबाव बना सकें। तो जब तक आम पब्लिक साथ नहीं जुड़ेगी तब तक सरकारों पे वजन नहीं बनेगा। तो मैं सभी साथ संगत से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि समय है खड़ा होने का गुरजीत सिंह खालसा के साथ और सभी भाई बढ़ चढ़ के इसके सहयोग करें। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਆਏ क्यों नहीं है? मैं खड़ा हूँ आपके सामने, जीता जाता है उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं सनातन धर्म से हूँ। ईसाई भाईचारा या मुसलमान देखो, हम अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं। धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म का हो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो पूरा धर्म के ऊपर अटैक होता है। अगर कोई किसी भी धर्म ग्रंथ को खंडित करता है या छेड़ता है या बेअदबी करता है तो वो अकेले गुरु ग्रंथ साहब या किसी एक धर्म के लिए नहीं होता, वो सभी धर्मों को हानि पहुंचाने का काम करता है। और हम यही अपील सभी जनता से, सभी भाइयों से करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरजीत सिंह खालसा की जो मुहिम है, जो 1 जनवरी को यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा में एक नगर कीर्तन के रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में सारा काम होना है और आप भाइयों का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा आए। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? सरकारें पॉलिटिक्स कर रही हैं। पॉलिटिक्स गुरु ग्रंथ साहब जी को भी नहीं बख्शा उन्होंने। हर सरकार कोई भी है एक वादा करती है जब सरकार में आने से पहले, भाई हम सख्त कानून बनाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। ये हमारा दुर्भाग्य है। और अगर हम पंजाब में भी गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए कानून नहीं बनवा सकते तो और स्टेट में हम क्या उम्मीद करेंगे? तो मैं सभी जितने भी मेरे यार मित्र प्यारे किसान इंडस्ट्री वाले या NRI भाई इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। ये यात्रा अकेले गुरजीत सिंह खालसा की जिम्मेवारी नहीं है। गुरु साहब सबको जान से प्यारे हैं, हमें भी जान से प्यारे हैं। इसीलिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ हैं। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ संगत वालों? 100% समर्थन है और बहुत बड़ा जनसमूह इस यात्रा के अंदर आएगा। और सभी भाइयों से अपील करता हूँ, हम अपने रजाई बिस्तरों के अंदर भी हमें इतनी ठंड लगती है। सोचो यार, जो 400 फुट ऊंचे एक तपस्या कर रहा है, हमारी जिम्मेवारी, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ईमान उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰਟੀ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ये प्यार ही कमाया राणा जी ने, और मैं वादा करता हूँ परमपिता परमात्मा से भी कि हम जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, जब तक कानून नहीं बढ़ेगा। तो सभी भाइयों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का हिस्सा बने। यहाँ पे इतनी संगत आई हुई है, किस लिए आई हुई है? भाव से आई हुई है ना। ये भाव गुरु साहब की यात्रा के लिए भी ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। किस कारण से लगा हुआ है? वो अपनी शहादत दे के चले गए साहिबजादे। क्या वो हमें इसलिए छोड़ के गए थे कि बाद में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए कोई आवाज़ ना उठाए? हमें उठानी होगी, हमें एक होना पड़ेगा। हम उनकी शहादत को याद करने के लिए हम, मतलब इतना भक्ति भाव है इस कौम के अंदर। अगर मेरे माथे पे ये तिलक देख रहे हो तो ये गुरु तेग बहादुर जी की देन है, हमें नहीं भूलना है। मैं हर सनातनी को, हर सिख भाई से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़े। ये यात्रा एक इतना बड़ा धर्म यज्ञ है कि इसमें अपने समय की आहुति जरूर डालें। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ। कोई बात नहीं, जितनी कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उनकी सोच वैसी होगी, तो इसलिए वो नहीं बोल पाते। हमें कोई गुरेज नहीं है। देखो परमपिता परमात्मा ने, अगर हम खड़े हैं ना, तो उसमें जो गुरु तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का और चारों साहिबजादा, पूरा परिवार वार दिया यार उन्होंने। एक ग्रंथ नहीं है, देहधारी भगवान परमात्मा के रूप में हमें गुरु ग्रंथ साहब को देके गए थे। और आज कोई भी दुष्ट आता है उसको कैसे, मतलब वेद भी करता है, तो ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी लानत है, और हम सबको एक होना पड़ेगा, और बहुत ज़रूरी है। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ जी, हम किसी को गलत किसको बोले, जब कोई सही है ही नहीं, तो सारे ही एक है। आप किसी को ना गलत कह सकते ना सही कह सकते, सब परमात्मा राखी करेगा। आप सही अपना आपा कर सकते हैं, हम सही होने चाहिए। बाकी तो सरकारों का तो काम ही यही है, लड़ाना मराना। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਬਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜਾਖੜ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਲ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ, 23 ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆ, 24 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, 25 ਪੱਧਰ ਆ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੜਾਊਂ, ਵੀਰਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਜ ਕਰਾਊਂ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਬੋ ਕੋਈ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ? ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਹਮ ਹੈ ਮਜਬੀ मजहब हमारा, मजहब हमारा, हम है मजहबी, मजहब हमारा, इन्हीं की कृपा से सजे हुए। वो एक कलगियां ने कहा, मैं नहीं कहा।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕੋ ਪਛਾਣ ਆ ਇਧਰ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਈਰਖਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮਹਿਤਾ ਗਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਰਾਏ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ। ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਾਮਾਰਾ ਰਾਏ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਾ ਵਾਲੇ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੈਲੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਉਹ 14 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ 14 ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 14 ਘਰ ਹੀ ਆ, 14 ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। हम जान दे के औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम सरों पे उठा चले। श्री फतेहगढ़ साहब की पावन धरती ते मौजूद हाँ। शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा, तो साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਜਾਪੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਕੀ ਉਹ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਟ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਛੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ। ਆਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਇੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਸਿਰਫ ਡੋਲ ਜੋ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਈ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨਾ ਉਹ ਕੈਰੀਅਤ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਪੰਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਤਤ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਭਾਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਦਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਅੰਦਰ ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਹਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਣ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਵੇ, ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਲੂੰਦਰਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਲੂੰਦਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। 350 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਹਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ 350 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 350 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 350 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਜੇ ਚੀਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਢਿਉਂਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 350 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਊਗਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿੱਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਘਾਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਪੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ 10 ਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 2500 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਉਹ 10 ਵੀਰ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਵੀ 10-10 ਘਰ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਕੇ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ? ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਹਨਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ, ਹਨਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਤਾਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ 23 ਸਾਲ ਦੇ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।